संस्कारो हि गुणांत धारणम उच्यते। तू बुद्धि दे, तू तेज दे, नव चेतना विश्वास दे। In a world filled with challenges, there shines a beacon of hope. This is the story of Sanskar Sanjeevani Foundation's ashram, a sanctuary for children in need, operated by the dedicated team at Haglur, Solapur. Our journey begins on 20th June 2010 at Mulegaon, Dakshin Solapur Taluka, with the humble origins of the Sanskar Sanjeevani Foundation, founded by visionary humanitarian Parmeshwar Kale and Aruna Kale. It all started with a dream to provide a loving home to orphaned and abandoned children. आश्रमातलं गहू संपले, तांदूळ संपले, उद्या काय खाऊ घालायचं मुलांना? For 3 years, from 2010 to 2013, Kale sir travelled 30 kilometers every day by bicycle and collected aid in the form of clothes and food for children. For 7 years, the ashram did not have money to buy dry wood for the ashram's cooking. So Mr. Kale had to buy the dry wood from the farmer at a low price. The ashram was located in a field 1.5 kilometers away from the main road. There was no way to go. If it rained even a little, then 1.5 kilometers would have to be walked through that mud to reach the road, and the rainy season meant torture. Children and Mr. Kale had to suffer this torture for 13 consecutive years. हे बघा आपल्या जुन्या आश्रमाचे फोटो, त्यावेळची मुलं बघा सगळी. ज्यावेळी आमची आभाळमाया फाउंडेशनची टीम मुळेगावच्या आश्रमाच्या ठिकाणी गेली, त्यावेळेस त्या मुलांची परिस्थिती पाहता आणि सर आणि मॅडम यांचा मुलांच्या संघर्ष पाहता आमची टीम पूर्ण सुन्न झाली. आणि त्याच वेळी आमच्या टीमने ठरवलं की आपणही मुलांसाठी काहीतरी मदतीसाठी प्रयत्न करावा आणि काळे सर आणि मॅडमच्या संघर्षामध्ये काहीतरी सहभाग करावा, म्हणून आम्ही आज प्रयत्न करत आहोत. Parmeshwar Kale was born into a nomadic Pardhi poor family. As the distance between the hostel and the school was long, he had to walk a lot. Apart from the school uniform, he did not have any other clothes while in school. He studied in such dire conditions. He persevered and completed his education by living and studying in the hostel of Vidyarthi Sahayak Samiti. His own education was inferior. He completed his education with great effort and persistence. Good morning, students. Sit down, please. Thank you, sir. After his D.Ed, he got a government job as a primary school teacher in Pune. While he was doing it, he felt that he wanted to do something for the children who could not get an education due to their family's nomadic life. So he resigned from his post as a teacher in Pune and started this Sanskar Sanjeevani Foundation's ashram in 2010 with limited resources.
Mrs. Aruna Kale. She has completed her BCom D.Ed education from Maharshi Karve Stri Shikshan Sanstha in Pune. After completing her education, getting a government job was easily possible. But instead of doing that, she decided to devote full time to the Sanskar Sanjivani Foundation's ashram for underprivileged children. आम्ही आश्रमात गेल्यानंतर काळे सरांची एक आवडलेली गोष्ट म्हणजे की त्यांनी आपल्या मुलांना पण आश्रमातील मुलांसोबतच ठेवून ते आश्रमातील मुलांचा सांभाळ करतायत. खरं पाहता तर ते शहराच्या ठिकाणी राहून आपल्या मुलांना एक चांगल्या ठिकाणी संस्थेत शिक्षण देऊन ते आश्रम चांगल्या प्रकारे सांभाळू शकले असते. पण तसं न करता जे आश्रमातील मुलांना सोयी मिळत आहेत त्याच आपल्या मुलांना सोयी देत आहेत. खरं पाहता तर यामागचा हेतू काळे सरांचा हाच आहे की ही मुलं फक्त आपली मुलं नाही तर ही आश्रमातील सगळीच मुलं आपली आहेत आणि या प्रकारे ते सांभाळ करतायत आणि हे एक समाजासाठी एक उत्तम उदाहरण ते देण्याचा प्रयत्न करतायत. Although it has been many years, the nomadic and vagrant society of India lives in inhuman conditions today. Society views them as thieves, robbers, and outsiders. They want an education, but economic and social conditions still hinder them. Since Kale sir himself comes from such a society, he knows the pain of these nomadic people very well. नमस्कार. Recognizing that situation, Kale sir goes to them and convinces them of the importance of education and is trying to bring their children into the mainstream of education. ह्या सगळ्या मुलांना आपण शिकवायला पाहिजे, कारण ही मुलं शिकली तर ह्यांचं भविष्य. कारण आता आम्ही सुद्धा ह्या भटक्या समाजातूनच आहे. मी तर अक्षरशः बिगर माईबापाचा वाढलो. मला आई वडील नव्हते. 10वी पर्यंत चप्पल नव्हती, कपडे नव्हते. असंच शिकलो, पुण्याला शिकलो, नोकरी केली. सगळ्यात पहिलं कोणाला? तुला, नंतर तुला, सगळ्यांना. हा धर धर धर. नमस्कार, माझे नाव नाना अरुण पवार. संस्कार संजीवनी फाउंडेशन या संस्थेचा माजी विद्यार्थी आहे. माझ्या वडिलांना अनेक वर्षाची जेल शिक्षा लागली. माझी आई मोलमजुरी करून जगत आहे आणि घरच्यांची अत्यंत वाईट परिस्थिती असल्यामुळे मला घरी शिक्षण घेणं सोपं नव्हतं आणि मी ह्या आश्रमात 13 वर्ष झालं शिकलो. आता एका खाजगी कंपनीत जॉबला आहे आणि मी आता ताटमानाने जगतो आणि अशा अनेक अनाथ मुलांकरिता ही संस्था काम करते आणि ह्या संस्थेत अनाथ निराधार मुलं ही शिकत आहेत. संस्कार संजीवनी फाउंडेशन ह्या संस्थेचा माजी विद्यार्थी. गेली 13 वर्ष झाली मी ह्या संस्थेत शिक्षण घेत आहे. घरची परिस्थिती अत्यंत नाजूक असताना ह्या संस्थेत माझं शिक्षण पूर्ण झालं. परमेश्वर काळे सरांनी मला चांगले मार्गदर्शन केले व त्यांच्या प्रयत्नाने मी आता प्रायव्हेट कंपनीमध्ये जॉबला आहे. माझ्यासारखे अत्यंत तळागाळातली मुले व गरीब मुले ह्या संस्थेत पुढील शिक्षण घेत आहे. In a world often filled with adversity, Sanskar Sanjivani Foundation's ashram serves as a beacon of hope. Through the tireless efforts of this ashram, countless children are finding love, security, and a chance at a brighter future. Hip hip hooray!
Throughout the day, they engage in a wide range of activities, nurturing their talents and dreams. At orphanage, the sense of belonging is strong, and the children form deep connections with each other and their caregivers. The children they admit to the institution have very bad conditions. काय झालं बाळा? काय झालं? काय रडते? तुला कोण मारलं का? The family system is ruined. They have no support. Some are begging on stands and railway stations, and some have fathers who have been sentenced for many years. Some parents are constantly wandering. They do not have a house to live in. For many generations, no one has been educated. मी बऱ्याच पूर्वीपासून सामाजिक कार्याशी जोडला गेलेलो आहे आणि अशाच पद्धतीनं माझी आणि परमेश्वर काळेची गाठ पडली आणि मला असं लक्षात आलं की तू काहीतरी एक जगावेगळं विलक्षण काम करतो आहे. खरं म्हणजे उच्च शिक्षित स्वतः असून, त्याची पत्नी उच्च शिक्षित असून, तो सगळी आपली स्वतःची परमनंट नोकरी सोडून वंचित निराधार मुलांना, अनाथ मुलांना एकत्र करून त्यांना शिक्षण द्यायचं. म्हणजे त्यांचे पालक काही कारणामुळे तुरुंगात असतात, काही पालक लापता असतात, काही पालक त्यांना शिक्षण देणं त्यांना परवडू शकत नाही, म्हणजे त्यांचं स्वतःचं घरदारी नसतं. मग अशा मुलांनी कुठं शिकायचं? तर अशा मुलांच्या शिक्षणाची सोय करण्यासाठी त्यांनी संस्कार संजीवनी फाउंडेशन या संस्थेची सुरुवात केली. तर माझं तुम्हाला आव्हान आहे की अशा परमेश्वरसारख्या माणसांना की ज्यांना सरकार मदत करत नाही, तर पुन्हा तुम्हाला सगळ्यांना विनम्र आव्हान की आमच्या परमेश्वर काळेच्या संस्थेला त्याच्या पत्नी आणि तो मिळून ते जे चालवत आहेत संस्कार संजीवनी फाउंडेशन, याला मनापासून तुम्ही मदत करा आणि निरंतर मदत करत राहा. धन्यवाद. सोलापुरातील संस्कार संजीवनी फाउंडेशन ही एक भटके, विमुक्त, वंचित मुलांची एक सामाजिक संस्था आहे. या संस्थेचे संस्थापक म्हणूयात श्री परमेश्वर काळे. अनाथ पण भोगलेल्या या परमेश्वर काळे यांना असं वाटलं की आपल्यासारखी अवस्था अशा वंचित मुलांची होऊ नये, म्हणून त्यांनी गेल्या 13-14 वर्षापासून सोलापुरामध्ये ही संस्कार संजीवनी फाउंडेशन संस्था सुरू केली. या संस्थेमध्ये जवळजवळ 50-55 मुलं आहेत. ही मुलं सगळीच समाजातल्या तळागाळातील निराधार म्हणूयात किंवा अनाथ म्हणूयात किंवा ज्यांचे आईवडील त्यांना सांभाळू शकत नाहीत, अशा मुलं यांच्या संस्थेमध्ये राहतात. आजही त्यांना कुठल्याही शासनाची किंवा इतर कुठलीही मदत नाही. मी 13 वर्षापासून त्यांच्या या संस्थेशी जोडलेली आहे. मला जेवढी शक्य आहे तेवढी मदत तर मी करत असतेच. आज हगलूरला त्यांना जागा मिळालेली आहे, परंतु या जागेमध्ये अजूनही पुष्कळ गरजा त्यांच्या आहेत. अनेक मुलांचे प्रश्न असतात, ते सगळे प्रश्न सोडवत ते या मुलांना एक चांगला नागरिक, चांगले संस्कारशील माणूस म्हणून घडवत आहेत. ही गोष्ट माझ्या दृष्टीने खूप महत्त्वाची आहे. परमेश्वर काळे यांच्या पाठीशी आपण उभं राहावं असं मला मनापासून वाटतं. मुळेगावच्या आश्रमामध्ये आम्ही ज्यावेळेस भेट द्यायला गेलो त्यावेळेला तिथल्या मुलांची परिस्थिती बघितली आणि हा प्रश्न आला की आपल्याला स्वातंत्र्य मिळून 75 वर्ष झाले आणि लोकशाही आली आहे, पण हे जे वंचितांचा प्रश्न किती विदारक आहे आणि अजूनही त्या लोकांची परिस्थिती बघितली तर अतिशय बिकट आणि प्रवाहाच्या बाहेर असणारी लोक, त्यांना माणूस म्हणून जगण्याच्या समान संधी पण आपण देऊ शकलो नाही. आणि त्याच समाजातून आलेले हे दोघं ज्या पद्धतीने कामं करतात, त्यांचा संघर्ष आणि त्यांचा त्याग हा खरंच अवर्णनीय आहे.
पण वाईट पण वाटतं की एवढे 12 वर्ष त्यांनी प्रयत्न करूनसुद्धा त्यांना काय त्याच्यात प्रगती करता आली. खरं तर हेच काम सवर्ण असलेल्या समाजसेवकांनी केलं असतं तर त्यांना भरघोस मदत मिळाली असती. समाजामध्ये त्यांना एक वेगळी भूमिका किंवा आर्थिक मदत मिळण्यासाठी एक चांगलं स्थान मिळालं असतं. पण आपल्या वर्णव्यवस्थेच्या चष्म्यामुळे सहजपणे आपण या कामाकडं दुर्लक्ष करतो किंवा त्याला दुय्यम स्थान देतो आणि त्याच्यामुळे या समाजाची परिस्थिती सुधरेल अशी जी अपेक्षा आहे ती जरा अतिशय दूर होत चालली आहे. आपण खरं तर सगळेच प्रोफेशनमध्ये बिझी असतो, नोकरी व्यवसायामध्ये दररोज आपली धावपळ असते आणि एवढं करूनही प्रत्येकाच्या मनामध्ये कुठंतरी सामाजिक बांधिलकी असतेच, पण आपण ती पूर्ण करू शकत नाही. तर ॲटलिस्ट ह्या वंचित लोकांना पुढं आणण्यासाठी, त्या मुलांना संस्कार घडण्यासाठी, त्यांची आर्थिक परिस्थिती सुधारण्यासाठी जी संस्था काम करते तर या संस्थेला मदत करून आपण सामाजिक बांधिलकी पूर्ण करू शकतो. आणि आपण खरं तर सगळ्यांनीच पुढे येऊन हे आपल्या समाजातले लोक आहेत त्यांना पुढे आणण्यासाठी प्रयत्न करायला पाहिजे आणि आपण तो करावा असं मी आवाहन करतो. ओम मित्राय नमः. ओम मित्राय नमः. माझं नाव मासूम अविनाश काळे, इयत्ता 7वी. गेली 5 वर्ष झाली मी ह्या आश्रमामध्ये शिकत आहे. माझी घरची परिस्थिती खूप खराब आहे. मी इथं आल्यापासून मला खूप छान वाटते. इथं मला सरांनी शाळेत टाकले. इथं जेवण ते सगळं व्यवस्थित भेटतं. माझं एक स्वप्न आहे, मी खूप शिकणार आणि IPS ऑफिसर होणार. जय हिंद. चेतना विश्वास दे. माझे नाव सोनाक्षी जामुवंत काळे, इयत्ता 3री. गेले 3 वर्ष मी इथं आहे. आमचे सर मॅडम आम्हाला छान शिकवतात, छान सांभाळतात. मला इथं येऊन छान वाटले. मी मोठे होऊन सिंगर होणार आहे. नमस्कार. 13 वर्षांच्या खडतर प्रवासानंतर संस्कार संजीवनी फाउंडेशनच्या आश्रमाकरिता आपण कायमस्वरूपी जागा हगलूर येथे घेतलेली आहे. ही जागा घेताना अनेक दातृत्वशील व्यक्ती, संस्था यांचा हातभार आपल्याला लागलेला आहे. याच्यामध्ये पुण्याच्या आभाळमाया फाउंडेशन या संस्थेचा सिंहाचा वाटा आहे. समाजातील वंचित, निराधार, अनाथ अशा अनेक मुलांना मदतीचा हात देण्याचा आपला मानस आहे. या सगळ्या मुलांकरता आपल्या आश्रमाच्या नवीन ठिकाणी अतिशय सुंदर असा निवारा उभा करण्याचा आमचा विचार आहे आणि हा निवारा आम्ही आपल्या सगळ्यांच्या मदतीतून निर्माण करणार आहोत. याच्याकरता आपल्या सगळ्यांच्या मदतीची गरज आहे. याच्यातून आम्ही समाजातल्या अशा अनाथ, निराधार, वंचित, भटक्या मुलांना जास्तीत जास्त या आश्रमामध्ये सामावून घेऊ आणि त्यांचं भविष्य घडवण्याचा प्रयत्न करू. आणि याचसाठी आपण सगळ्यांनी एक पाऊल पुढे येण्याची अत्यंत गरज आहे. आपण सगळ्यांनी एकदा आश्रमात या, आमच्या मुलांना भेटा, आमच्या आश्रमाचं काम पहा आणि या सगळ्या मुलांना पुढे जाण्यासाठी सहकार्य करा हीच विनंती करतो. धन्यवाद. As we conclude our journey, we are reminded that love, compassion and dedication can change lives. The Sanskar Sanjeevani Foundation's Ashram of Love, operated by Mr. and Mrs. Kale, stands as a testament to the power of hope and the potential within every child.